मेरा हदफ है मुख्तसर अरसे में इंग्लिश ग्रामर मुकम्मल करके आपको इंग्लिश में बात करने के काबिल बनाना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me Mehtab Ali Sumaro. You are watching my YouTube channel Sultan Moon English Academy. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام احباب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایک اہم ٹاپک سے بحث کی تھی کہ ہاؤ ٹو لرن انگلش، کہ میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں لیکن انگلش کیسے سیکھوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر سے ہم انگلش گرامر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ میرا ہدف ہے مختصر عرصے میں انگلش گرامر مکمل کر کے آپ کو انگلش میں بات کرنے کے قابل بنانا، تو اسی کے پیش نظر میں انگلش گرامر کا آغاز پارٹس آف اسپیچ کو چھوڑ کر ایک نئے طریقے سے انگلش گرامر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم انگلش گرامر کا آغاز کرتے ہیں ٹینسز سے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ٹینسز 12 ہیں، میں ایک ہی دن میں ایک ہی لیکچر میں آپ کو 12 ٹینسز پڑھاؤں گا، لیکن ہم 12 دن میں 12 ٹینسز پڑھیں گے، ایک دن میں ایک ٹینسز پڑھیں گے، تاکہ آپ اس ایک ٹینس کو معلوم کر کے اس پر پریکٹس کر کے 12 دن میں اس بات کے قابل ہو جائیں کہ آپ 12 دن میں انگلش گرامر کے مطابق انگلش میں بات کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ تو آئیے ہم اپنے ہدف کو حاصل کرتے ہوئے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب انگلش گرامر کے ساتھ ادنا مناسبت ہوگی، اس نے ٹینسز کا لفظ سنا ہوگا، لیکن ٹینسز ہیں کیا؟ ٹینس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ انگلش گرامر میں ٹینس کا پاور کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور بنیادی باتیں کیا ہیں جن کو معلوم کر کے ہم صحیح معنی میں ٹینسز کا آغاز کر کے ٹینسز کو سمجھ کر انگلش میں بات کر سکیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر میں ہم ان باتوں سے بحث کرتے ہیں۔ ٹینسز کو شروع کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ٹینس کا لغوی اور گرامر کے لحاظ سے جو اس کا معنی ہے ہم اس سے بحث کریں۔ ٹینسز کو شروع کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش گرامر میں ٹینس کے پاور کو معلوم کریں۔ ٹینسز کو شروع کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم 3 لفظ ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں۔ ٹینسز کو معلوم کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم ورب کی چاروں فارمز کے متعلق مختصر ڈسکس کریں۔ تو پہلی بات ہے ٹینس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ٹینس کا لفظ یہ لاطینی زبان کے لفظ ٹیمپس سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے وقت اور زمانہ۔ تو ٹینس کا لغوی معنی ہے تناؤ، کشیدگی اور زمانہ۔ انگلش گرامر کے لحاظ سے ٹینس کا معنی ہے زمانہ۔ تو ہم ٹینس کے لفظ سے انگلش گرامر کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے۔ انگلش گرامر میں ٹینس کا اظہار ورب کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی فعل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی ٹینس کی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ زمانے کل 3 ہیں۔ ایک ہے وہ زمانہ جو گزر چکا، جسے ہم کہتے ہیں زمانہ ماضی، انگلش میں سے کہا جاتا ہے پاسٹ ٹینس۔ اور دوسرا وہ زمانہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، جو حالیہ زمانہ ہے، جسے ہم زمانہ حال کہتے ہیں، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے پریزنٹ ٹینس۔ اور تیسرا ہے وہ زمانہ جو ابھی موجود نہیں بلکہ آگے آئے گا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زمانہ مستقبل، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے فیوچر ٹینس۔ تو کل جو زمانے ہیں وہ 3 ہیں۔
दूसरी बात, टेंस का इंग्लिश ग्रामर में पावर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेंस। मेरे मोहतरम, किसी भी ज़ुबान में कोई भी जुमला उस वक्त तक सही नहीं बन सकता, सही मानादार नहीं हो सकता जब तक उसमें टेंस। देखिए, ही अ बुक, इसमें बहुत सारे अल्फाज तो हैं। ही एक लफ्ज़ है, अ दूसरा लफ्ज़ है, बुक तीसरा लफ्ज़ है, लेकिन इसका कोई माना नहीं निकल रहा। ही अ बुक, वो एक मर्द एक किताब, क्या माना, कोई माना नहीं निकल रहा। ये माना इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि ये टेंस से खाली है। अब आप इसी में टेंस को दाखिल करते हुए मिसाल देखें, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। अब हमने इसमें टेंस को दाखिल कर दिया, वो है रीड, और EAD, रीड। तो रीड ये वर्ब है। जैसे ही हमने इस जुमले में रीड वर्ब को दाखिल किया, टेंस को दाखिल किया, तो अब ये मानादार बन गया। अब इसका माना है वो एक मर्द किताब पढ़ता है, वो एक मर्द किताब पढ़ता है। तो ये है इंग्लिश ग्रामर में टेंस का पावर, कि अगर किसी जुमले में टेंस नहीं, वर्ब नहीं, तो वो जुमला मानादार नहीं बन सकता। तीसरी बात, उमन हमारे सामने 3 लफ्ज आते हैं। एक लफ्ज होता है वर्ब, दूसरा लफ्ज होता है सब्जेक्ट, और तीसरा लफ्ज होता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनके मानी मालूम करना निहायत ज़रूरी है। आपको पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी काम हो रहे हैं, पढ़ाई का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, बिजनेस का काम हो रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं ये खुद ब खुद नहीं हो रहे, बल्कि उनको कोई ना कोई करने वाला है। तो जो करने वाला होता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का माना हुआ फाइल, सब्जेक्ट का माना हुआ करने वाला। और जो फेल होता है, खुद काम होता है, उसे कहा जाता है वर्ब। तो पढ़ना ये एक काम है, तो इसे कहा जाएगा वर्ब। जाना ये एक काम है, इसे कहा जाएगा वर्ब। और जिस पर फेल वाक़े हो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का माना हुआ मफ़ऊल, यानी जिस पर फेल वाक़े हो। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें पढ़ने वाला मैं हूँ, आई ये सब्जेक्ट हुआ, और रीड, रीड ये वर्ब है, ये एक काम है जो मैं करता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो पढ़ने वाला जो फेल है वो किताब पर वाक़े हो रहा है, तो अ बुक ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये है वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का माना। अब आइए हम चंद एग्जाम्पल से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मालूम करते हैं। आई रिकॉर्ड अ लेक्चर, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसमें आई ये सब्जेक्ट है, क्योंकि रिकॉर्ड करने वाला आई मैं हूँ। और रिकॉर्ड ये वर्ब है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करना एक फेल है। अ लेक्चर ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। यू वॉच माई यूट्यूब चैनल, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। तो इसमें यू ये सब्जेक्ट है, वॉच ये वर्ब है, क्योंकि देखना एक फेल और काम है। माई चैनल ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप क्या देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं। ही रिसाइट्स द होली कुरान, ही रिसाइट्स होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत करता है। तो इसमें ही ये सब्जेक्ट है, रिसाइट ये वर्ब है, क्योंकि तिलावत करना एक फेल और काम है। होली कुरान ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तिलावत किसकी की जा रही है, होली कुरान की। तो होली कुरान ये ऑब्जेक्ट। अगर आपने बातें सही माना में समझ ली हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के लेक्चर में जिससे हम इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस का आगाज़ करेंगे, तो आपको वो टेंसेस समझने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल के लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।